to one of our present here. ഞാൻ അനീറ്റ അജി. ഞാൻ ആദിത്യൻ. ഇന്ന് നമ്മുടെ SCMS കോച്ചിങ് സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ AICTE വാണി 3-day വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നമ്മൾ സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ അഭിമാനത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയുമാണ്. അതെ, ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി let us take a moment to center ourselves. മൗന പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി എഴുന്നേൽക്കാം. Thank you, and please be seated. Respected dignitaries, Dr. Baiju Radhakrishnan, Group Director of SCMS Coaching School of Business, Dr. Nagaraj Shenoy, Director, SCMS Coaching School of Business, Dr. M. Suley Fosa, Associate Professor and Head, Department of Analytics and Coordinator of AICTE Warning Workshop, Dr. Maya Jovi, Associate Professor, Department of Analytics and Coordinator of AICTE Warning Workshop, respected faculty members and our esteemed guests, we are truly honored by your presence and delightful to begin this seminar in your presence. നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഹാർദവമായി SCMS കോച്ചിങ് സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. With deep pleasure and pride, we are happy to say, out of 3,200 applications, SCMS Coaching School of Business have been selected as one among the 185 colleges to be a venue for AICTE Warning Workshop on optimizing management research through AI-driven decision sciences using zero-code approach. Vibrant advocacy of advancement and nurturing of Indian languages institutions, വാണി എന്നത് AICTE ഒരുക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ 30 ഭാഷകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അധ്യാപകർക്ക് ആശയങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും മാതൃഭാഷയിൽ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ്. It helps in deep understanding of diverse market of India by bridging knowledge and culture. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വികസനത്തിലും പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ പദ്ധതി വികസിത് ഭാരത് 2045 എന്ന ദൗത്യത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്നു. The scheme provides financial support to AICTE approved institutions for organizing events related to emerging technical fields in regional languages. Now, welcome speaker Dr. Maya Jovi, co-coordinator of this program, മാമിനെ വേദിയിലേക്ക് സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. Good morning, everyone. On behalf of the Department of Analytics at SCMS Coaching School of Business, I am delighted to welcome you all to our workshop on optimizing management research through AI-driven decision sciences using a zero-code approach. Zero-code സമീപനം ഉപയോഗിച്ച് AI-driven decision sciences വഴി മാനേജ്മെന്റ് റിസർച്ച് എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് ഏവരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. At the outset, I would like to express our sincere gratitude to our respected respected Chairman Dr. GPC Nair, Vice Chairman Dr. Radha Devano, Group Director Dr. Indu Nair, and other directors for their constant guidance and support. It's my privilege to extend a special welcome to our esteemed Group Director Dr. Baiju Radhakrishnan and PGDM Director Dr. Nagaraj Shenoy. Your presence here is a great source of motivation and encouragement for all of us. I also extend a warm welcome to our distinguished resource persons, esteemed academicians, research scholars, and participants from various institutions. ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ അറിവുകൾ നേടുവാനും അവ അക്കാഡമിക് പ്രൊഫഷണൽ മേഖലകളിൽ സഹായകരമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, ma'am, for your warm wishes. ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനായി ഏറെ ബഹുമാനത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ ബൈജു രാധാകൃഷ്ണൻ, ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടർ SCMS കോച്ചിങ് സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ്. സർ, പ്ലീസ്. Good morning. വാണി മലയാളത്തിൽ അറിയാവുന്ന
ടീച്ചിങ്ങും ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകളിൽ ഞാൻ സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൺ ദി ഫോർത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഡേറ്റാ സയൻസും എല്ലാ ഫീൽഡിലും നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന നയിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പോകുന്നു. ടീച്ചിങ്ങിലായാലും ലേണിങ്ങിലായാലും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലായാലും ഗവർണൻസിലായാലും ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ എയുടെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഡേറ്റാ സയൻസിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് പോലെ വളരെ വളരെ കൂടുതൽ ഒരു കാലം. ഈ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് AICTE എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് പ്രധാന ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അധ്യാപകർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അറിവുണ്ടാകും. എങ്ങനെയാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാ സയൻസ് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്, എസ്പെഷ്യലി ടീച്ചിങ്ങിനെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, നമ്മുടെ ലൈഫ് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. രണ്ടാമത്, ഇത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ജനറേഷൻ, നമ്മുടെ ജനറേഷനും അടുത്ത ജനറേഷൻ വരുന്നത് ഒരു ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ജനറേഷനാണ്. ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കണം. സെറ്റി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. പഴയതുപോലെ എല്ലാ സിസ്റ്റങ്ങളും ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രൊസീജിയറുകളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യണം. അതൊരു ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ സിറ്റുവേഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചാവണം AICTE ഇങ്ങനൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. AI മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ റീസെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ടെക്നോളജി, എസ്പെഷ്യലി ടെക്നോളജി 4.0 മൈക്രോവേവ് കൂടുതൽ ഡേറ്റ ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം അതിലുള്ള എമർജിംഗ് ട്രെൻഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവണം. അതിൽ ടീച്ചിങ് ഇൻ്റർവേഷൻസിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ബോധം ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് ഇത് പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടെ നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് ഉപാധികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് കൊണ്ട് അടുത്ത 3 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു ഐസ് ബ്രേക്കറായിട്ട് മാത്രം കണക്കാക്കിയെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഓൾറെഡി AI വളരെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഓരോ ദിവസവും കമ്പ്യൂട്ടർ രാവിലെ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ AI ടൂൾസും പുതിയ മെത്തേഡ്സും ഇന്നലെ ഉള്ളത് വലിയ അത്ഭുതത്തോടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് പുതിയത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എങ്ങനെ ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അടുത്ത 3 ദിവസത്തെ പ്രധാനമായ ഉദ്ദേശത്തെ മനസ്സിലാക്കുക. രണ്ടാമത്, റിസർച്ചിന് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അധ്യാപകരാണ്. എല്ലാവരും ഓൾറെഡി റിസർച്ചിന് പേപ്പർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ടൈറ്റിൽ കൂടി സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫേസിൽ കാണിച്ചാൽ മതി. എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്തിനാണ് പേപ്പർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്, ടൈറ്റിൽ പോലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്റഗ്രിറ്റി കാണിക്കേണ്ട ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയം എങ്ങനെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. എസ്പെഷ്യലി റിസർച്ച് പേപ്പർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് തരിക മാത്രമുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. അക്കാഡമിക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ അതുണ്ടാവും. ഒരു വാക്കിൻ്റെ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ മലയാളം. അപ്പോൾ ഈ സബ്ജക്റ്റുകൾ പോലും മറികടന്ന് ഹ്യൂമനൈസ് ചെയ്ത് പേപ്പർ റെഡിയാക്കി 15 മിനിറ്റിൽ പേപ്പർ റെഡിയാക്കി ജേർണലിൽ അയക്കാൻ പറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷൻ. പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ എസ്പെഷ്യലി ആസ് എ
നേച്ചർ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട ഒരു ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അടുത്ത 3 ദിവസത്തെ ഡിസ്കഷനിൽ വരുന്ന വിധേയങ്ങളും അത് മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുക ഈ ഒരു ഫോൺ. ഇത് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിനും എല്ലാ FDP-കളെ പോലെ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിനും മറ്റ് റിസർച്ച് സംബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകാൻ ആശംസിക്കുന്നു. അധികം ദൃഢമായിട്ട് പോകുന്നില്ല, കാരണം സബ്ജക്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സംസാരിക്കും. ഈ FDP ഇന്നത്തെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും പ്രഭാഷണങ്ങളുമായി എത്തിയ എല്ലാ ആദരണീയ അതിഥികളോടും അധ്യാപകരോടും ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. Your support truly adds value to this occasion. Now, with your permission, we move ahead to begin the seminar. അതൊരു മിനിമം 3 hours വരും. നമുക്ക് ഇതിനിടയിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നാളെ നമുക്ക് 4 സെഷൻ ഉണ്ട്. മോർണിംഗ് സെഷൻ ഹാൻഡിൽ ബൈ ഡോക്ടർ പ്രദീപ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് നെസ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ. ആഫ്റ്റർനൂണും ഡിജിറ്റലിൽ നെസ്റ്റ് ഡിജിറ്റലിൽ തന്നെ ഒരു ട്രെയിനർ വരും. അപ്പോൾ നാളെ കുറച്ചുകൂടി ടൂൾ വൈസ്, കുറച്ചുകൂടി ടെക്നിക്കൽ വൈസ്. അപ്പോൾ പുള്ളിയെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് യൂസ്ഫുൾ ടു യു ഓൾസോ. Third again, one expert from Chennai, SRM University of Kerala, Dr. Anukat Pukula. അതിന് നമുക്ക് ടാബിലും യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോർണിംഗ് സെഷൻ. ആഫ്റ്റർനൂൺ മിസ്റ്റർ ഭദ്രജ്, ഇവിടുത്തെ അലമനയാണ്. ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ സീനിയർ മാനേജർ കമ്പനി. പുള്ളിയൊക്കെ നമുക്ക് AI യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിജിറ്റൽ മീറ്റിംഗ്, കുറേ AI പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് നമ്മൾ സാധാരണ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടീച്ചിങ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തോന്നി ChatGPT പോകും, DeepSeek പോകും, Google Gemini പോകും, then finally we decide which one is best. അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രൊപ്പലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പ്രൊപ്പലക്സിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു സാധനം കിട്ടും. ഇത് അതങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഗാമ AI എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് PPT കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൽ 10 minutes 15 minutes. അപ്പോൾ ഞാൻ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മിനിമം 3 hours, 3 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഈ ബുക്കൊക്കെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ എവിടെയെങ്കിലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കാണും, പിന്നെ ഒരു അരുൺകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, അങ്ങനെ കുറേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കും. വെച്ചിട്ട് ഓരോന്ന് വായിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ, ഏത് എക്സാമ്പിളാണ് നമുക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു അതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട്സ് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് PPT ആക്കി പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കും. ഇപ്പോൾ 20 of these things ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏരിയകത്ത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലാണെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ വേണം അത് തരും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നോട്ട്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊപ്പലക്സിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് this platform is very different from other AI platforms. നമ്മൾ ChatGPT കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു മിനിമം സോഴ്സിൽ പോയി മാത്രമേ നമുക്ക് തന്നെയുള്ളൂ ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കുള്ളൂ. ഈ പ്രൊപ്പലക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ AI പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആൾറെഡി സ്റ്റോർഡ് സെർച്ച്, അതേപോലെ നമ്മുടെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഈ പ്രൊപ്പലക്സിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ല ഒരു കൊള്ളാം എന്നുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ദെൻ അത് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് തോന്നിയ ഗാമ AI കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 10 സ്ലൈഡ് ആണെങ്കിൽ 10 സ്ലൈഡ്, 15 സ്ലൈഡ് ആണെങ്കിൽ 15 സ്ലൈഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്ലൈഡ് വിത്ത് പിക്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പിക്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. അതിനകത്ത് ഗാമയുടെ ഒരു സിമ്പിൾ വരും, അത് ജസ്റ്റ് ക്യാൻവയിൽ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡെലിറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം. then make it perfect. ഇത് HOD ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അനലിറ്റിക്സ് ഞാൻ പഠിച്ച സാധനം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ ബെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കറിയാം. So when we give assignment or analysis, analytics ഇതെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആയി taught SPSS. SPSS നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് അസൈൻമെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡേറ്റ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ ഡേറ്റ ആയിക്കോട്ടെ ആക്ച്വലി ഐ യൂസ് ഫോർ മൈ ആർട്ടിക്കിളിൽ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത ഒരു 150 സാമ്പിൾസിന്റെ ഡേറ്റ എടുത്ത് ഇവർ കൊടുക്കും. കാരണം ഇത് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ വെബ്സൈറ്റ്, ഇതിലൊന്നുമില്ല. ബട്ട് വിതിൻ 15 minutes അവരെല്ലാം കോറിലേഷൻ റിഗ്രഷൻ എല്ലാം അറിയാം. ബട്ട് അത് നല്ല മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാകും, തെറ്റുണ്ടാക്കും നമുക്ക് അറിയാനുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അവർ തരുന്നത് നമ്മൾ പോയി മാർക്കറ്റ്. സോ തിങ്സ് ആർ അവൈലബിൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു അനാലിസിസിന് പോകണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വി യൂസ് SPSS അല്ലേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
ഒരു കോറിലേഷൻ നമുക്ക് SPS ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ SPS അല്ല, നമുക്ക് കുറേ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് ടേക്ക് ടൈം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ SPS നമ്മളിങ്ങനെ കോറിലേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത് SPS കുറേ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആൾക്കാർക്കെല്ലാം SPS അറിയാം. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഇമ്പോർട്ട് ദ ഡേറ്റ ടു SPS അല്ലേ. SPS ചെയ്യണം, പിന്നെ അതിന്റെ വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയണം. മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ സ്കെയിൽ എങ്ങനെയാണ്, അത് എന്താ പറയാ സ്കെയിൽ വേരിയബിൾ ആണോ, നോമിനൽ ആണോ, ഓർഡിനൽ ആണോ, അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ദെൻ വരുന്ന ടെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ഫൈനലി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് വരും. ദെൻ again we will struggle to interpret the data. വരുന്ന റിസൾട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചെയ്യണം. നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂന്റെ അകത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് പി വാല്യൂ, അപ്പോൾ പി വാല്യൂയുടെ മിനിമം വാല്യൂ 0.01 ലെസ് ദാൻ ആണോ, അതിനെക്കാളും ഹൈ ആണോ, അതോ 0.05 ലെസ് ദാൻ ആണോ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോറിലേഷൻ. അപ്പോൾ കോറിലേഷൻ വരുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും? പി വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യണം, ആർ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആർ വാല്യൂന്ന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്താ പറയാം, +or-1 അല്ലേ, അതായത് 0 to 1 അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വരാം പോസിറ്റീവ് വരാം. ജനറലി വി ടേക്ക് 0 to 1. അപ്പോൾ 0 to 1 അകത്ത് ഈ വാല്യൂ ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ 0.5 മുകളിൽ വന്ന എൻ്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ലെസ് ദാൻ 5. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ വാല്യൂ എടുക്കുന്നത്? 0.7 മുകളിൽ എടുക്കും. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി വി ആർ യൂസിങ് കോറിലേഷൻ. അപ്പോൾ 0.57 മുകളിൽ എന്തിനാണ് എടുക്കുന്നത്? അത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ദെൻ അഗൈൻ വി ഹാവ് ടു ലേൺ വൈ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ R² എടുക്കും അല്ലേ. 0.7 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ R² എടുക്കുമ്പോൾ 0.4. സോ ഓൺലി 0.5. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്തോന്ന് ഒരു 0.5 എങ്കിലും 50% റിലയബിൾ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എടുക്കും. ലെസ് ദാൻ 50% ടു ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ്. അതാണ് ഈ 0.7. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ഇതെല്ലാം പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, SPSS വെച്ച് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇസ് എന്താ പറയുക ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ടാസ്ക്. നമ്മൾ കുറേ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഞാനെല്ലാം പേജിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു 5 to 7 times കറക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എഴുതും, വീണ്ടും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കൊടുക്കും, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വീണ്ടും പറയും ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയും, ഈ വാല്യൂ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് തരും, വീണ്ടും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യും. ബട്ട് നൗ because we have some basic idea about SPSS, നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം, യൂസ് ചെയ്ത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അനാലിസിസ് ചെയ്യാം, ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കിട്ടും, ടേബിൾ കിട്ടും, സെയിം ലൈക്ക് SPSS. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ഡേറ്റ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് സിസ്റ്റത്തിൽ. ഒരു P1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത്. ഡേറ്റ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി. ചെയ്തിട്ട് നെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നെറ്റിൽ മെർലിൻ എ അതിനൊന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തന്നെ കയറിയാൽ മതി. മെർലിൻ എ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മെർലിൻ എ? മേഡം പറഞ്ഞിരിക്കുക മെർലിൻ മേഡം ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ചോദിക്കും. മെയിനായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടാബ് ഓപ്പൺ ആവും. എന്റെ ടാബ് നോക്കണ്ട, എന്റെ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു, ഫ്രീ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇതിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ബേസ് ഇതിൽ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അത് അഡ്വാൻസ് ലെവലിൽ സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തോ. നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തോ, P1 അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. മെറിലിനെ ജസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ സാറിന് ഈ ChatGPT ഒക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ടാബ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുഡ് ഈവനിങ് കൊടുക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ടാബിന്റെ ഇത് മാറും. ഒരു ഗുഡ് ഈവനിങ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക. ടാബിലൊരു അപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ടാബ് പോലെ വരും. ഇതുപോലെ ഒരു ടാബ് അതല്ല ഓപ്പൺ ചെയ്തോ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു ടാബ് പറയാം. അതങ്ങനെ വെച്ചോളൂ. ഓക്കെ അല്ലേ? Maybe IQ and DAP. So maybe IQ level of the student and their academic performance. And then correlation. നമ്മുടെ PSL correlation check ചെയ്താൽ ഞാൻ നോക്കി കൊടുത്തു ഞാൻ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. These are what. നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് വരുന്ന. Then we use the double star or p value 0.001. So the significant less than 1%. So our interpretation is so strongly correlated, positively correlated, impact is there. Then we take this is R value 0.751. R square value will come nearly 60.06. So 60% correlated. So then the same thing we can do in Melanie. ഇതിന്റെ അത് ട്രയൽ വേർഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഡിവൈസിൽ ചോദിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിവൈസിന് ചോദിക്കും. ഒരു 3 ഓപ്ഷൻ വരും, 2-3 ഓപ്ഷൻ വരും. P1 അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തോ. അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഈ ക്യാമറ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു സിമ്പിൾ ഇല്ലേ, അതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതൊരു ഡീപ്പ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയാം. റിസർച്ച് അതിനാണല്ലോ. അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുക്കുക, ഫൈൻഡ് ദ കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ IQ and AP. IQ and AP, comma, yes, IQ and AP. അല്ല നമ്മുടെ ഇതുവരെ നമുക്ക് യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോ ഈ ടൂള് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ ഒരു ഉണ്ടെന്ന് തോന്നില്ലേ, കിടപ്പില്ല നിങ്ങളുടെ ഇതില്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരും. അതിൽ ക്ലിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഡേറ്റ നമുക്ക് വ്യൂ ആവും.
അതല്ല അത് വരും. ഇത് ചെയ്തിട്ട് വരും. ഇത് ചെയ്തിട്ട് വരും. സാധാരണ നമുക്ക് ചാറ്റ് ജിപിടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണാം. അപ്പോൾ ഡേറ്റ നമുക്ക് എവിടെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ find the correlation between IQ and AP, use SPSS. ഇനി വീണ്ടും ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ അകത്തല്ല പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുക. യൂസ് SPSS, use P value, stable presentation and interpretation. Stable presentation and interpretation. Stable presentation and interpretation. ഇതിന്റെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇച്ചിരി ഒരു 3 to 5 seconds എടുക്കും. അത് ഡൗൺലോഡ് ആയി വരാൻ ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. പ്രോംപ്റ്റിൽ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യും. അതിന്റെ താഴെ വരും റിസർച്ച് ആൻഡ് പ്രോസസ് എന്നല്ലേ കഴിയോ? ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ ഒരു വൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ അവിടെ ഡേറ്റ കാണുന്ന പറയുന്നത്. ആ ഡേറ്റ ഇല്ല
ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? നമുക്കൊരു 3-4 ടൈംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന്റെ പ്രോ മോഡൽ ആണെങ്കിൽ $18 per month. അതൊരു $50 per year. Suppose you are doing research, very good research, just wait and suppose that student's ID, researcher's ID എന്ന് കയറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കുള്ള 30% ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 30% ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് അറൗണ്ട് ₹600 ഒക്കെ വരുള്ളൂ 1 ഇയറിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഇത് ചെയ്തില്ല. ചിലപ്പോൾ ആ ലെവലിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് സെയിം എനിക്കിത് കിട്ടിയതാണ്. നമ്മൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന സെയിം ടേബിൾ, ഇത് ഞാൻ വേറെ ഡേറ്റ കൊടുത്തതാ, സെയിം വാല്യൂ വരും. നമ്മൾ SPSS ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്, സെയിം വാല്യൂ വിത്ത് ഓൾ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ടേബിളിൽ താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ the findings figure, the calculated coefficient value, the value indicates a moderately a strong positive correlation. അപ്പോൾ അതുപോലെ അത് എഴുതും, ഇത് മോഡറേറ്റ് ആണോ, സ്ട്രോങ് ആണോ, ഹൈ ആണോ, നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണോ. ദെൻ സപ്പോസ് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് വേരിയബിളിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാ, നമ്മുടെ IQ അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ്, അത് കണക്ട് ചെയ്തുള്ള എല്ലാ സംഭവവും എഴുതും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. No need to learn SPSS or Jamovi or any kind of software. നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒരു മിനിമം നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മിനിമം നോളജ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന വാല്യൂ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ then again you get the problem. നമുക്ക് ഇന്ന ഈ വാല്യൂ ഇന്ന എന്താ പറയുക ടേബിളിൽ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ then again you get the same. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ തന്നെ ചെയ്യാം. റിഗ്രഷൻ വേണമെങ്കിൽ റിഗ്രഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. Just put the comment, find the relation, find the impact of IQ on AP. Then use SPSS എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ once നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഡേറ്റ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണ്ട. പിന്നെ one more thing, ഈ മെർലിൻ AI ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഡേറ്റ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഇത് സെയിം ഇതിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത ഡേറ്റ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ChatGPT ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡേറ്റ മാത്രമേ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ നമുക്ക് അതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഡേറ്റ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. 1 2 3 നമ്മൾ ഇത് കാണിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ 5 ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 ഡേറ്റ സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ 5 എന്ന് കാണിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് വരും. അപ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മൾ ഇതായിട്ട് P1 അടുത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇപ്പോൾ മേ ബി ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ എടുത്തിരിക്കുന്നത് IQ ലെവലും അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസും. ഇപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക കൺസംഷൻ ഓഫ് ബൂസ്റ്റ്, അങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ സെയിം സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡേറ്റ വേറെ ഒരു സെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഡേറ്റ സെറ്റ് വേണ്ടി നമുക്ക് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ IQ ലെവലും അതിന്റെ കൺസംഷൻ ഓഫ് ഹോർലിക്സോ ബൂസ്റ്റോ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക, ഒരു 5 സെറ്റ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറില്ല, നമ്മുടെ VLOOKUP ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സലിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു 5 ഷീറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഷീറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അതിന് കോഡിങ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഷീറ്റ് അതിന്റെ എല്ലാ റിസൾട്ടും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഡേറ്റ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക പ്രോംപ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് 5 ഡേറ്റ സെറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ സെറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പോണന്റും 5th ഡേറ്റ സെറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പോണന്റുമായിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാം. Maybe this result ഇതിലിരിക്കുന്നത് IQ ലെവലും അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസും. വേറൊരു ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് കാണാം ഈ സ്റ്റുഡൻസും അവരെന്താ കൺസംഷൻ ഓഫ് മേ ബി ഹോർലിക്സ് ബൂസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. സെയിം സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരിക്കും, 15 ഡേറ്റ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പ്രോഫിറ്റ് കൊടുക്കും IQ ലെവൽ, the correlation between consumption of boost or Horlicks and IQ ലെവൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേറെ വേറെ ഡേറ്റ സെറ്റാ, ബട്ട് അതെന്താ ആ കോറിലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ഒരു ഷീറ്റിലല്ല ഇരിക്കുന്നത്, ഒരു
ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അതിന്റെ പ്രോ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഇസ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ റിസർച്ച്. ഈ മെർലിൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ChatGPT ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു 80% വേറെ ഡേറ്റ എന്നാണ് എടുത്തിട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് അനാലിസിസ് ഓൾറെഡി ചെയ്യും. ഇനി ChatGPT-ക്കകത്തുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ChatGPT. എല്ലാവരും കാണുമല്ലോ ChatGPT ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ChatGPT-ക്കകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ChatGPT ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അതിനകത്ത് ഒരു 2 ലൈൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞിരിക്കില്ലേ, ഒരു പ്ലസ് ആ ടൂൾസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു റൺ ഡീപ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ വന്നതുപോലെ ഒരു സിമ്പിൾ അവിടെ വരാം. അപ്പൊ അതിലും ഈ പ്ലസ്സിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡേറ്റ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഈ ഡേറ്റ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. നമ്മളെ ഈ V1 ഫയൽ അതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. ആ ChatGPT-ക്ക് അതാ പ്ലസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചോദിക്കും, ഫ്രം ഡിവൈസ് എന്ന് ചോദിക്കും. അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെയിം പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുക്കാം. ആ ടൂൾസ് എന്നിരിക്കല്ലേ, അതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിൽ ഈ ക്യാമറ പോലെ ഒരു സിമ്പിൾ വന്നിട്ടില്ലേ, അതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത് വന്നിട്ട് കൊടുക്കണം. ആ ChatGPT-ക്കകത്ത് ആ ടൂൾസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഇത് കിട്ടും. ആ ഡേറ്റ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഡേറ്റ പ്ലസിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് സെയിം പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുക്കാം. ഞാനിതാ ഈ പ്രോംപ്റ്റ് കാണുന്നു. ഈ പ്രോംപ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തേ. ഈ പ്രോംപ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തേ. ഫൈൻഡ് PSM correlation, ആ നെയിം ആ കൊടുക്കുന്നത്. correlation നെയിം PSM correlation between IQ and AB using SPSS. Please give me table presentation with p-value and interpretation. Another thing which has come up with sheet and അടുത്ത പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. the column data. Find the PSM correlation between IQ and AP. PSM correlation between IQ and AB. Give me a table presentation. നമ്മുടെ ആ ഫയലിൽ IQ നമ്മൾ ഡേറ്റ കൊടുക്കും. Using SPSS. Please give me a table presentation. Sheet and Excel ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷീറ്റ് ഇൻ എക്സൽ. അതില് അതുപോലെ ഒരു 3-4 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇത് ചെയ്യാം. കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചില്ലേ, അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു 3-4 ഇതേ
നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഡേറ്റ് ഒക്കെ തന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല. സ്റ്റാർട്ടിങ് അത് ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും വരും. സ്റ്റാർട്ടിങ് റിസർച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വല്ലതും വന്നോ? പൈത്തണാണോ നിങ്ങൾ പൈത്തണിന് വേർഡ് കൊടുത്തിരുന്നു എവിടെയെങ്കിലും? പക്ഷെ പൈത്തൺ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പൈത്തൺ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ബണ്ടിൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യം മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ബേസിക് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ അതിനകത്ത് ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ സെയിം ഡേറ്റ ആണ് നമ്മൾ തോന്നിയത്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോ റിഗ്രഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിഗ്രഷൻ സെയിം അടുത്ത കമന്റ് കൊടുത്താൽ മതി. അടുത്ത പ്രോബ്ലം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ എക്സ്പ്രഷന്റെ കഥ എടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല. ഫൈൻഡ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് IQ on AP using linear equation. അപ്പോൾ ഏത് ടൂളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ linear equation. and the result എന്താ സാർ പ്രോംപ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാമോ? ആ പ്രോംപ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാമോ? what is the impact of IQ on AP using linear regression. സാറ് കണ്ണാടി ചേർത്തണ്ട. ഈ ടേബിൾ ഫസ്റ്റ് ടേബിൾ R value, R square value, then adjusted R square, standard error, then add എല്ലാത്തിന്റെ interpretation ഉണ്ട്. R square value is 0.571, means 57.1% of the variance in academic performance. AP is explained by IQ. When the impact is 57.1%. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മള് SPS ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 5-6 ടേബിൾസ് വരും. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാല്യൂ പിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Then coefficient value ഇതൊന്നും വേണ്ട. ജസ്റ്റ് again linear regression equation. AP is equal to നമ്മൾ സാധാരണ പറയാം y equal to a plus bx. y എന്നുള്ളത് AP equal to a the constant value plus അതിന്റെ interpretation എന്ന താഴെയാണ്.
നമ്മൾ ChatGPT ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ സമയമെടുക്കും. ഇത് അനലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആയി വരാൻ നമുക്ക് സമയമെടുക്കും. മെർലിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡൗൺലോഡ് ആവും. പക്ഷെ അത് പ്രോ മോഡൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം, പേ ചെയ്യണം. വന്നോ PSN എൻ്റെ 600 rupees കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 ഇയറിന്റെ സംഭവമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. അതിന്റെ ബേസിക് നമ്മളൊന്ന് ആദ്യം ലേൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോറിലേഷൻ നമുക്ക് വാല്യൂ അറിയാം.
ഇതിന്റെ റേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ 0 to 1. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ ബേസിക് വാല്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൽ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി. ഹൗ ടു നോ അബൌട്ട് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡോക്യുമെന്റ് റെഫർ ചെയ്യും. ആ ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം, ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എഴുതാം. ഇനി നമുക്ക് ലാബ് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ നമ്മൾ വെർബിന്റെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ലാബ് ഓപ്പൺ ആയി വരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ CAD ലാബ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. CAD ലാബ് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യുന്ന CAD ലാബ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരും. അതിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം, ഈ കണക്ട് ചെയ്യാം വേരിയബിൾസ്. നമ്മൾ മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, ആ മോഡലെല്ലാം അതിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, മനസ്സിലായി. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് പ്രോ മോഡലിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഞങ്ങള് കഴിഞ്ഞ ഇതില് അനലിറ്റിക്സിൽ 3 മാസം ഇരുന്നിട്ട് പിള്ളേർക്ക് SPS പഠിക്കും. ബട്ട് ഇത് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതില് എന്താ ഒരു യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഗെറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കുറേ വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാത്രം നമ്മൾ നോക്കുക, എടുക്കുക, ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, യൂസ് ഇറ്റ്. ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഗോ ടു SPS. ഇപ്പോൾ ഒരു 25 വേരിയബിൾസ് ഉള്ള ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് നമ്മൾ SPS ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ടേക്ക് മിനിമം 2 days. നമ്മൾ ഓരോ വേരിയബിളും അതിനകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിന്റെ മിസ്സിംഗ് വേരിയബിൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ടേക്ക് മച്ച് ടൈം. ഇതില് വിത്തിൻ മിനിറ്റ്സ് അതിനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക, then put one by one. അപ്പൊ നമുക്ക് റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഒക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ കൺഫർമേറ്റീവ് ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് ഞാൻ ഇതിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സാധനം ചെയ്യാൻ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ചെയ്യും, കൺഫർമേറ്റീവ് ചെയ്യും. ഞാൻ ആദ്യം എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ചെയ്തത് ചെയ്യും. ഇത് നമുക്ക് അറിയാം ഏതൊക്കെ അത് തന്നെ പറയും, ഇതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോ ഇതൊക്കെ വേണ്ടതൊക്കെ. മറ്റേ നമ്മൾ തേടി നടക്കണം ഏതൊക്കെ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് പറയും ഇതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു, അത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചു ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക, ബാക്കി ചെയ്യുക. കൺഫർമേറ്റീവ് അനാലിസിസ്. പിന്നെ മോഡറേറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല, ഏതാ മോഡറേറ്റിംഗ് എടുക്കണം. അതിന് ചോദിച്ചാൽ മതി, അത് പറയും ഇതാണ് ഇതിന്റെ മോഡറേറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ. മനസ്സിലായി. ആക്ച്വലി ദാറ്റ്സ് ഫോർ ഓൺലി ഫോർ റിസർച്ച്. മറ്റേക്കാളും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ചിനാണ്. പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റൻഷനിലിട്ട് ഈ മെല്ലൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ട്, ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ട്. അതിനെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് യു വാണ്ട് ടു റിപ്ലൈ ഫോർ എ മെയിൽ അത് ചോദിക്കും, അതായിട്ട് താഴെ വരും. കണ്ടോ? ഞാൻ ആ മെയിലിൽ എനിക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ കണ്ടന്റ് തരും. അപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും രണ്ടാമത് എന്റെ മെയിൽ വരെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ സാറിന് തോന്നി ഇതിനെ കോപ്പി ചെയ്ത് ChatGPT കൊടുത്ത് അതിനടുത്ത് ചോദിക്കും എന്താണ് അല്ലെ. ഇത് അതൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് അതിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ലിങ്ക്ഡൻ നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഇതിൽ ലിങ്ക്ഡൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. ലിങ്ക്ഡനിൽ നമ്മൾ കുറെ റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്കിങ്ങനെ ആലോചിക്കണ്ട, അതിലിത് ഈ സിമ്പിൾ വരും. അതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോസ്റ്റിങ്ങിന് നമുക്ക് എന്താ റിപ്ലൈ കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് അതിങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ചില കമ്പനിയിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഒരു ലോങ് ഇതൊക്കെയാണ് അവര് എക്സ്പെക്ടിങ് സം കമന്റ്സ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ നമുക്കൊന്ന് എന്താ സൂചിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കൂട്ടി അതിന് കിട്ടും. ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതെന്താ നമ്മൾ കമന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ചിലപ്പോൾ ഒരു ലോങ് ഇതൊക്കെ നമുക്കത് വായിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടും. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തരും. അതിനെന്താ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക, അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ എക്സ്റ്റൻഷനിൽ കയറിയിട്ട് അല്ല ഇത് ചെയ്താൽ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ആ ബാറിൽ ഈ നമ്മുടെ മെയിലോ ഏതൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, മെയിലോ ലിങ്ക്ഡനോ ഏതെങ്കിലും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. സോ ദിസ് എ യൂസ് ഓഫ് എ. ഞാൻ ലേൺ ചെയ്ത ക്ലാസ് ആണ്. ഞാൻ എപ്പോ നമ്മുടെ അനലിറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വന്നു അതുകൊണ്ട് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ലേൺ എ. അപ്പോ ഇപ്പൊ കുറെ പഠിച്ചു, എ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ നമുക്ക് കുറെ ടൈം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ. ഇപ്പൊ എക്സൽ ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എക്സൽ ഉപയോഗിക്കും. ഞാനത് ചെയ്യാറില്ല, ഞാൻ കൊണ്ടത് കൊടുക്കും. അതിനുള്ള എടുത്ത് ചോദിക്കും ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഏത് എ ബെസ്റ്റ്. അപ്പൊ അതൊരു എ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ആ എക്ക് എന്തായാലും ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഇപ്പം ലാക്സ് ഓഫ് എനിക്കൊന്ന് 1,20,000 എ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോന്നും ട്രയൽ എടുത്താലും നമ്മളെ ജീവിക്കുന്ന ദിവസം ട്രയൽ മതി. മനസ്സിലായി. അപ്പം അത് പറഞ്ഞാൽ പറയും. അവ പറയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള വേറെ
മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് AI വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത AI ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. ഇത് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കിട്ടില്ല. ഗൂഗിളിൽ ഓരോന്നിന്റെ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞിട്ടേ ഇരിക്കുള്ളൂ. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ഒരാളോട് ചോദിക്കുന്നു എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാത്തത് വേറെ ആളെന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഇനി പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ കൊടുക്കും, നമുക്ക് എങ്ങനെ റിസൾട്ട് വേണോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതോടെ SPSS-ഉം അതുപോലത്തെ സംഭവമൊക്കെ മതി. ആ സൈഡ് അടിക്കും. ഇനി വരുന്ന ജനറേഷൻ അത് പഠിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു നല്ല SPSS ട്രെയിനറാണ്. എന്റെ വരുമാനം അത് നടത്തിയത് എന്ന് ഞാൻ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇത് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വരുമാന മാർഗം ഒരു വശത്ത് നിർത്തിയത്. ഇതെന്തായാലും നമുക്കൊരു 1 മന്തിന് ഒരു 1 or 2 പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് സ്റ്റോപ്പായി. പക്ഷെ അത് കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊരു എനിക്കുള്ള ഒരു MBA സ്റ്റുഡന്റ് ലെവലിൽ അവർ എത്രയും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇപ്പൊ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്തവർക്ക് നമുക്കൊരു കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ റിസർച്ചുമായിട്ട് കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഏത് റിസൾട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത്, അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ യൂസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ ആണോ? ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോളെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ഫ്രം 9:30 നമുക്ക് ഷാർപ്പായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഈ എല്ലാ വീഡിയോസും നമുക്ക് ACTക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 9:15 നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ 9:15 വരാൻ വേണ്ടി നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.